بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ویس منگل والا اور الیکشن میں بھی کراچی میرا ہے۔ کراچی کی سیاست کی جب بھی بات ہوتی ہے تو ایک پارٹی کا نام لیے بغیر یہ ذکر مکمل نہیں ہوتا۔ اس پارٹی کا نام ہے متحدہ قومی موومنٹ، جو کہ کراچی میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی، سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے والی پارٹی ہے۔ اور آج میں موجود ہوں لائنز ایریا میں، لائنز ایریا کے سیکٹر آفس کے باہر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وسیم اختر صاحب، جو کہ MNA رہے متحدہ قومی موومنٹ کے۔ اسی حلقے سے وہ الیکشن جیتے تھے اور نیشنل اسمبلی تک پہنچے تھے۔ سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہی کلیئر کر لیتے ہیں، کیونکہ نارملی جب میں آپ کو ٹیلی ویژن پر دیکھتا ہوں مختلف ٹی وی شوز پر تو جذبات کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آج کیا محسوس کریں گے، آج کیا دکھائیں گے؟ وہ جیسا شخص ہوتا ہے اسی طرح اس سے بات کی جاتی ہے۔ نرم آدمی ہوگا تو نرم طریقے سے، اور سخت ہوگا تو سخت ہوگا تو پھر اسی طرح سے۔ اچھا، ایک کام کرتے ہیں کہ اس حلقے کے بارے میں اور اس حلقے کے ریزلٹس کے بارے میں جان لیتے ہیں ایک چھوٹی سی رپورٹ میں، اور پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں تو وسیم صاحب سے بات چیت کریں گے۔ MNA-251 نیشنل اسمبلی کا حلقہ 251 کا اکثر حصہ جمشید ٹاؤن پر مشتمل ہے، جس کے مشہور علاقے یہ ہیں: KAECHS، منظور کالونی، اختر کالونی، ڈیفینس ویو، رحمان کالونی، محمود آباد، اعظم بستی، چانی سرگوٹ، PECHS بلاک 2 اور 6، عمر کالونی، جٹ لائنز، لائنز ایریا، جیک اپ لائنز، جٹ لینڈ، جنا کمپلیکس اور خداداد کالونی۔ الیکشن 2002 رجسٹر ووٹرز کی تعداد 2,10,491۔ ووٹنگ میں حصہ لینے والے ووٹرز کی تعداد 77,838، ٹرن آؤٹ 37%۔ حتمی نتائج کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ کے سید صفوان اللہ 23,856 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے۔ الیکشن 2008 رجسٹر ووٹرز کی تعداد 3,37,193۔ ووٹنگ میں حصہ لینے والے ووٹرز کی تعداد 1,33,697، ٹرن آؤٹ 39.7%۔ حتمی نتائج کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ کے وسیم اختر 83,537 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے۔ جی، ریزلٹس آپ نے دیکھے۔ سر ریزلٹس دیکھ کر ایک سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ 2002 میں جب اس حلقے کے ریزلٹس آئے تو جیتنے والے اور دوسرے نمبر پر آنے والے میں صرف 1,000 ووٹ کا ڈفرنس تھا، اور 2008 میں جب آپ جیتے تو آپ 83,000 پر ہیں، اور جو سیکنڈ نمبر پر آنے والا ہے وہ وہیں 22,000 پر ہی کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا مارجن کیسے ہو گیا 5 سالوں میں؟ 1,000 ووٹ سے اتنا بڑا فرق؟ جب اس وقت جو سچویشن تھی وہ بہت ہی انسرٹن تھی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمارے علاقوں سے شفٹ ہو چکے تھے، کچھ لوگ ہائیڈنگ میں تھے، حالات کچھ اس قسم کے پیدا کر دیے گئے تھے۔ یہ 2002 کی بات جی، تو کیونکہ آپریشن چاہے وہ فل فلیجڈ آپریشن 92 والا ہو، آج تک وہ آپریشن کنٹینیو ہے ہماری نظر میں۔ ہماری نظر میں آج بھی ہمارے علاقوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہمارے ووٹرز کو خوف و ہراس پھیلا کے اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ماضی میں بھی رکھا گیا ہے، اور پھر جب الیکشن آیا، جیسے کہ آپ نے خود کہا 8 کا، اس وقت لوگ نکلے ہیں، جو نکلے ہیں لوگ، اور پھر ووٹ بھی رجسٹر ہوئے تھے، مزید ووٹ بھی رجسٹر ہوئے۔ تو وہ جو آپ کو فرق نظر آ رہا ہے وہ اس چیز کا فرق ہے۔ خوف ایک تو ہٹا تھا، اور پھر لوگوں نے آ کے اپنا جو رائے ہے وہ دی تھی۔ صحیح، جو ایکچوئل اسٹرینتھ ہے وہ ووٹ ہے جو کہ 2008 میں کاسٹ ہوا ہے جناب۔ اس سے زیادہ اب آپ دیکھو گے تو مزید اس سے زیادہ آپ کو ملے گا، امید یہ ہے۔ مطلب جو الزام لگایا جاتا ہے نارملی کہ بھائی کھپے لگا دیے جاتے ہیں اور شناختی کارڈوں کی یہ سارے جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ اصل چیز نہیں ہے۔ رد کرتا ہوں ان الزامات کو۔ 100% ماشاءاللہ 100% آبادی لائنز ایریا کی وہ الطاف بھائی کی فالوور ہے، آج کی نہیں، ڈے 1 سے جب متحدہ نے کام شروع کیا، یہاں تک کہ جب پیک آپریشن تھا اور یہاں ہر لڑکا جو MQM کا کارکن تھا وہ ہائیڈنگ میں تھا، اپنے گھر میں نہیں تھا، صرف بزرگ اور خواتین تھی اس علاقے میں، تو پولنگ ایجنٹ بھی نہیں تھے ہمارے اس وقت۔ حقیقی دہشت گردوں کا ٹولہ یہاں سے الیکشن لڑا تھا، اور ان کی سرپرستی جس کی تھی وہ سب جانتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کا ہاتھ تھا ان کے اوپر، سپورٹ تھی،
اس وقت بھی یہاں سے MKM جیتی تھی. ہمیں ویسے بھی ٹھپے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ID کارڈ جس کا ہے وہ ووٹ ڈالے. حلقہ بندیاں جب نہیں ہونے کی بات ہوتی ہے تو پھر ووٹ بینک تو ہے, پھر واٹ از دا پرابلم؟ دیکھیں پرابلم یہ نہیں ہے, ہماری جنگ سسٹم سے ہے. اچھا پھر میں ایک اور سوال کر لیتا ہوں, اگر حلقہ بندیاں ہیں تو حلقہ بندیوں کا ون آف دا ریزن از ٹو کنٹرول کرائم, لا اینڈ آرڈر. تو مجھے کوئی یہ جواب دے دے کہ حلقہ بندیوں سے لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو جائے گا؟ اس سے کیا تعلق؟ کرمنل اگر اس علاقے میں بیٹھا ہے تو کرائم کر رہا ہے, اس علاقے میں بیٹھا تو کرائم کر رہا ہے. ڈیوائڈ کرنے سے کرائم تو اپنی جگہ رہے گا. ہم کبھی بھی حلقہ بندیوں کے خلاف نہیں رہے, مگر ہم چاہتے ہیں ہر چیز طریقے سے ہو. صرف کراچی میں حلقہ بندیاں, صرف MKM کی سیٹوں پہ حلقہ بندیاں کیوں؟ اور پھر مطلب ووٹ بینک پہ کوئی نہیں فرق پڑتا, مگر ہم چاہتے ہیں کہ جو برتاؤ پورے ملک میں ہو سب کے ساتھ, وہی کراچی میں ہو. ایز این MPA یا ایز این MNA جو بھی شخص الیکٹ ہوتا ہے وہ اپنے ڈیولپمنٹ فنڈز کو اپنے علاقے کے لیے لگاتا ہے. تو آپ کے علاقے میں جو بھی ڈیولپمنٹ فنڈ سے آپ نے کام کروایا وہ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں وزٹ کرائیں, لے کر چلیں, دکھائیں. دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ ضرور ایڈ کروں گا کہ یہ نہ MNA نہ MPA کا کام ہے, یہ کام ہونا چاہیے لوکل گورنمنٹ کا. بالکل ٹھیک ہے, اور اس ادارے کے لیے ہم بھرپور کوشش کرتے رہے ہیں, ماضی میں کی ہے اور کرتے رہیں گے. ہمارے ناظم یہاں رہے ہیں جنہوں نے کام کیا ہے سٹی گورنمنٹ کے حوالے سے اور ڈیلیور کیا ہے, پورا ملک پوری دنیا جانتی ہے. ہم چاہتے ہیں پاور جو ہیں وہ گراس روٹ لیول تک جائیں. لوکل گورنمنٹ از دا مونٹیسری آف ڈیموکریسی. اگر آپ ڈیموکریسی چاہتے ہیں تو لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے, نیو یارک میں چلے جاؤ, انڈیا میں کہیں بھی چلے جاؤ. تو اب بدقسمتی سے جب بھی سیاسی جماعتیں جیت کے پاور میں آتی ہیں تو وہ سب سے پہلا کام یہ کرتی ہیں کہ پر کاٹتی ہیں لوکل گورنمنٹ, جو کہ مثالیں موجود ہیں. اب اگر آج ہم یہاں کھڑے ہیں, الیکشن سر پہ ہیں, ہم چاہیں گے کہ الیکشن کے فوراً بعد لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہونے چاہیے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں بارشوں میں یہ ڈوبا رہتا تھا, یہاں لوگ گھروں سے نکل نہیں سکتے, گھروں کے اندر پانی پانی ہوتا تھا. ادھر 15-20 دن تو ہم نے یہاں ایک پانی سیوریج کی لائن 24 کی ڈالی ہے, جس کی وجہ سے آج بارشوں میں یہاں پانی اب نہیں جمع ہوتا. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم وسیم صاحب کے ساتھ کچھ علاقے کی جگہیں وزٹ کریں گے, کچھ ان کے پروجیکٹس ہیں وہ وزٹ کریں گے اور آپ کو بھی وزٹ کرائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیں. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو کراچی میرا ہے میں خوش آمدید کہتے ہیں. لائنز ایریا کا علاقہ ہے, NA 251. وسیم اختر صاحب MKM کے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ فنڈ کی. بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ایک MPA اور MNA اپنا ڈیولپمنٹ فنڈ اپنے علاقے پر لگاتا ہے. حالانکہ یہ اس کا کام نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے جو ڈیولپمنٹ فنڈ ملتا ہے اس کو ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز پر خرچ کیا جانا چاہیے. سر آپ مجھے بتائیں گے کہ پچھلے 5 سالوں میں 2008 سے لے کے اب تک جو فنڈ ملا وہ آپ کو ایز این MNA کتنا فنڈ ملا؟ دیکھیں یہ آپ کوئی ایک فگر دے نہیں سکتے. ٹھیک ہے, مختلف یہی تو ایشو ہے اصل میں. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, نیشنل اسمبلی میں سب سے زیادہ فنڈ لینے والے لوگ کون تھے؟ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے. اچھا, PML نون کے لوگوں کو سب سے زیادہ فنڈ دیا گیا, اور دیا کس نے؟ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے. ٹھیک ہے, ہم 25 MNA تھے, ہم بھی کوشش کرتے تھے کہ ہمیں اپنے علاقوں کے لیے فنڈ ملے. کبھی ہمیں 2 کروڑ سینکشن ہو جاتے تھے, کبھی زیادہ سے زیادہ 5 کروڑ ہو جاتے تھے. اس سے اوپر گئے نہیں اینولی, اس سے زیادہ اوپر گئے نہیں ہیں کبھی ہم. پھر ہم ریکویسٹ کر کے PM صاحب سے اپلیکیشنیں دے کے کہ ہماری پریورٹی ہے یہ, ہمارے علاقوں میں پرابلمز ہیں, وہ کوئی ایکسٹرا فنڈ دے دیا کرتے تھے. ہمیں جو فنڈ دیا گیا ہم نے یہاں کی پریورٹی رکھ کے, دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے مونو ٹیکنیکل کالج. ٹھیک ہے, اب اس کی حال دیکھ لیں. اس کا جب یہ شروع کیا گیا تھا اس کی وجہ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بلدیہ یا محمود آباد کی طرف ایجوکیشن لینے جایا کرتے تھے لڑکے, ٹیکنیکل ایجوکیشن. ٹھیک ہے, یہاں کے جو پیرنٹس ہیں ان کی کمپلین دی کہ اتنے دور جاتے ہیں, پھر وہاں کے حالات بھی ایسے. اس کا حال دیکھ لیں, زمین کا حال دیکھ لیں, یہاں چیزوں کو دیکھ لیں. ہم ریکویسٹ کرتے رہے. اب یہ ہو گیا صوبے کی گورنمنٹ, جو صوبے کے ہمارے MPAs تھے, جو منسٹر تھے, وہ ریکویسٹ کرتے رہے چیف منسٹر صاحب کہ اس کو کمپلیشن پہ تو لے جائیں, اس کو کم از کم ختم تو کریں تاکہ لوگ یہاں ایجوکیشن لے سکیں. مگر ایجوکیشن پریورٹی نہیں ہے. جہاں تک فنڈ کا تعلق ہے, آپ کا پولیٹیکل کلچر اتنا کرپٹ ہو چکا ہے, آج کا نہیں پرانا. یہ پولیٹیکل جو فنڈ ہوتا ہے یہ اس برائب ٹو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو, یہ ایک رشوت ہوتی ہے MNA MPAs کی. یہ عوام کو چھوڑ دیں, عوام کو تو کچھ نہیں ملتا, یہ اس MNA MPA کو ملتا ہے جو یہ کام کرواتا ہے. اس میں رشوتیں ہوتی ہیں, اس میں پرویشنز ہوتے ہیں,
काम रिलायबल होता नहीं है, ये वो है। और फिर वो जो MNA MP वहाँ से इलेक्शन लड़ता है वो अपने लोगों को खुश करता है, 4-6 लोगों को, ताकि वो अगले इलेक्शन के लिए वो सारे लोगों को फिर से ले आए वोट डालने। सही, बिल्कुल। ये पूरी एक सिस्टम ही खत्म करना चाह रहे हैं कि जब निजाम बदलेगा, लोकल गवर्नमेंट के पास आएगा, तो फिर आपको फंड एलोकेट नहीं करने, आपको ऐसा नहीं है कि 2 करोड़ देने हैं, 2 करोड़ नहीं, फिर आपको प्रायोरिटीज देनी है। हेल्थ, पीने का पानी साफ, एजुकेशन, ये प्रायोरिटीज होंगी। इसमें 2 अरब लगे, 5 अरब लगे, आपको करना है। और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है जो आपके डेवलपमेंट फंड से आपने शुरू करवाए, हमें फिर लेके चलिए वहाँ चलते हैं। बिल्कुल, मैं बताता चलूँ, एक्सप्लेन कर दूं। देखें, पानी का निजाम, पानी की लाइनें, सीवरेज की लाइनें डली यहाँ गलियां हमने बनाई, यहाँ पानी के टैंक बनाए, रिजर्वायर्स बनाए। यहाँ पानी का इंतजाम ऐसा नहीं था, टैंक्स पड़े हुए थे मगर वो उनका बहुत बुरा हाल था, हमने उनको रिपेयर किया है और उसमें पानी हम स्टोर करते हैं यहाँ के इमरजेंसी के लिए, लोगों को पानी मिल जाए। तो ये इस किस्म की रिक्वायरमेंट है यहाँ, जो कि हमने पूरी कोशिश की कि पूरी हो जाए, मगर हम भी सेटिस्फाइड नहीं हैं। हम भी उस पैसे से जो देना चाहते हैं वो नहीं दे सकते। जी वसीम साहब, मुझे बताइए, ये जिस जगह पर आप मुझे लेकर आए हैं, अब हम उन जगहों पे ले जा रहे हैं आपको जो बहुत पहले से बने हुए थे मगर इस्तेमाल शुदा नहीं थे, बुरा खस्ता हाल थे। ठीक है, तो हमने यहाँ जमीन मुश्किल से मिलती है, लाइन एरिया में जमीन नहीं है, तो हमने उसी को रेनोवेट किया। ये गवर्नमेंट स्कूल है, टेक्निकल स्कूल है, इसको हमने रेनोवेट किया, इसकी क्लासेस रिपेयर की, इसके फर्श हमने बनाए ताकि इसी को इस्तेमाल में लाया जा सके। तो अब हम इस तरह इस इलाके में जो भी इनकी प्रायोरिटी बनती है उसको पूरा कर रहे हैं। इसमें अच्छा खासा फंड लगा है। यहाँ के जो यंग लॉट है वो मुख्तलिफ चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है, ड्रग्स हैं, नेगेटिव हेल्दी चीजें नहीं, अनहेल्दी चीजें, नशे हैं, मारधाड़ है, तो उसको भी निकालना है, टेक्निकल ट्रेनिंग देने के लिए उस यंग लॉट को लाना है। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच है हमारी। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज कराची मेरा है के एपिसोड में, जहां हम NA 251 में होने वाले डेवलपमेंट वर्क की बात कर रहे हैं। जनाब बताइए मुझे कि ये एक बड़ी तंग गलियां हैं इस इलाके की, तो यहाँ पर जो सीवरेज का मसला था उसके बारे में क्या काम किया गया? देखिए, इन गलियों में माजी में कभी सीवरेज लाइन थी नहीं, बारिशों में यहाँ भी इतना पानी होता था, घरों के अंदर पानी होता था, ये घर वाले घर से बाहर चले जाते, अपने रिश्तेदारों के पास चले जाते थे, यहाँ कोई निजाम नहीं था निकासी है आपका। ये लाइनें डली हैं, अब इसके बाद वाला जो स्टेप है इस पे सीसी फ्लोरिंग होगी। तो ये जो लाइनें डली हैं ये सब उन 5 सालों में बनी है जिनमें आपके डेवलपमेंट फंड से बनी है? कुछ रजा भाई के फंड से है, कुछ मेरे फंड से हैं जब मैं था। तो ये फिर आपको बाहर तक ले जाता है और पूरा इलाका हमने कवर किया है। अच्छा, क्योंकि ये काफी बड़ा एरिया है और काफी कंजेस्टेड है। देख लें आप, गलियां देख लें आप कितनी कंजेस्टेड है। यहाँ कोई ऐसा निजाम नहीं दे सकते, आप सिस्टम नहीं दे सकते क्योंकि आप काम कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा, अभी आप हमें कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? ये स्टेट, ये आगे पानी का एक टैंक है। अच्छा, पानी का जो मसला है वो पूरे कराची का मसला है, और मैंने चूंकि कराची के इतने इलाकों में जाकर प्रोग्राम्स किए हैं, हर जगह पानी के मसले का जरूर जिक्र आता है। हर शख्स परेशान है कि सीवरेज का मसला हल नहीं होता और पानी हमारे यहाँ नहीं आता। तो कोई ओवरऑल ग्रैंड लेवल पे कोई प्लानिंग की है आप लोगों ने कराची को मुकम्मल तौर पर इस पानी की परेशानी से निकालने के लिए? देखिए, पानी से निकालना मसला नहीं है, पानी से निकाला जा सकता है, मगर मसला ये है कि इस शहर के निजाम में इंटरफेरेंस बहुत है। 5 तो कैंटोनमेंट्स हैं जो इस कराची शहर में हैं, उनका निजाम अलग है। ठीक है, अगर हम कोई भी स्टेप लेते हैं तो उसका अप्रूवल कहीं ना कहीं फेडरल गवर्नमेंट से किसी और महकमे से लेना पड़ता है जो कि वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। पानी, उसके बाद नंबर 2 जो असल मसला है, यहाँ इलीगल हाइड्रेंट्स खुले हुए हैं। बिल्कुल, हाइड्रेंट्स तो होने ही नहीं चाहिए। वो पानी जो पाइपलाइन में आना है और लोगों के घरों में जाना है, आपको सिर्फ वहां नई पाइपलाइंस डालनी है, ठीक है, कनेक्शंस देने हैं और चेक रखना है कि रेगुलर रिकवरी हो रही है, पैसे लिए जा रहे हैं पानी के, कोई पानी में चोरी तो नहीं हो रही। ये नाला जो है ये पहले ओपन था। अच्छा, ये ओपन था। अब जो आप कह रहे हो ना 1 करोड़ मिल गया, कभी 2 करोड़ मिल गए, ठीक है। अब उसकी प्रायोरिटी देखते हैं हम कि इस इलाके की अगर प्रायोरिटी है कि इनके बच्चे यहाँ डूबते हैं तो भाई हमारा ये बना दें, तो उस 1 करोड़ को भी हम मुख्तलिफ टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। फिर ये जो गेट है जहाँ से हम एंटर हो रहे हैं, ये क्या है? ये पानी का टैंक है जो कि पहले सिर्फ
मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ था, अनअटेंडेड, अनफंक्शनल था, कुछ नहीं था यहाँ, मोटरें जंग आलूद थी। इस टैंक से फिर वो पूरे इलाके में, ये पहली बात तो थोड़ा छोटा था और इसका अंदर से बहुत बुरा हाल हुआ है, फंक्शन नहीं था इसका कोई भी। फिर हमने ये टैंक बनवाया और फिर मोटर्स लगवाई। हम क्या फेस वैल्यू पर ले लें ये प्रोजेक्ट्स, या इसका कहीं ऑडिट भी हो सकता है, जाकर आवाम देख सकती है कि जी ये हुआ था और इस पर इतने इतने पैसे खर्च हुए, हमारे एमपीए ने या हमारे एमएलए ने ये काम किया, और उसकी अकाउंटेबिलिटी का क्या तरीका है? देखिए, पहले तो मैं बता चुका हूँ, अवाम है यहाँ, वो बेस्ट जज है। मैं समझता हूँ अकाउंटेबिलिटी उससे अच्छी कोई कर नहीं सकता। अगर कहीं गलत काम हो रहा होगा तो वो निशानदेही जरूर करती है। हमारे सेक्टर ऑफिस हैं, उसके बाद इदारे हैं, पीडब्ल्यूडी है, ऑफिस हैं मौजूद हैं, सिटी गवर्नमेंट के थ्रू ये काम हुए हैं यहाँ, जो छोटे काम हैं सड़कों के, जो नालियां बननी हैं, सीसी फ्लोरिंग होनी है, उधर सारा रिकॉर्ड मौजूद है। बिल्कुल उधर ऑडिट भी होता है, ऐसा नहीं ऑडिट नहीं होता। मजीद किसी को बाहर से ऑडिट कराना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर नॉर्मली ये होता है कि लोगों की रिकॉर्ड्स तक एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है। अगर आप इस बात पे आप चाहते हैं कि इसका ऑडिट हो और एक्सेसिबिलिटी हो, तो मैं आपका साथ देता हूं। किसी दिन प्रोग्राम बना लें, मैं आपको ऑफिस में लेके चलता हूं, अकाउंट्स ऑफिस में जो सवालात होंगे वो जवाब भी देगा। आप पेपर्स भी चेक कर सकते हैं, मैं करवाऊंगा चेक, क्योंकि मैं पास्ट में यहाँ एमपी भी रह चुका हूँ, एमएनए भी रह चुका हूँ। सर, ये तो इलाके की बात हो गई। अब जरा ग्रैंड लेवल पर बात कर लेते हैं कि इलेक्शन में इस मर्तबा आप लोग क्या देने का वादा करके लोगों को इस मर्तबा इलेक्शन की कैंपेन चला रहे हैं, और कराची के इलेक्शंस को आप इस मर्तबा कैसे देखते हैं? क्या ब्लडी इलेक्शंस होने जा रहे हैं या नहीं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, बड़ी गौर तलब है ये बात। कराची की बात कर रहे हैं हम, कराचीआइट्स को पता है, चाहे वो कोई भी जबान बोलता हो, कि इधर का असल मसला क्या है। ठीक है, इस शहर में एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत इंटरफेरेंस रहा है, माजी में भी रहा है, अभी भी रहा है, और हर सियासी जमात जो है वो कोशिश करती है कि मेरा कब्जा आ जाए यहाँ। एमक्यूएम का वोट बैंक को तोड़ के मैं किसी तरह किसी भी हिस्से पे काबिज हो जाऊं। इधर हर माफिया ऑपरेट करती है, सारे सियासी जमातों के दफातर ही यहाँ हैं, मगर अफसोस यहाँ ओन कोई नहीं करता इस कराची शहर को। कराची को सिर्फ मैं कहता हूँ कि कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कराची है, हम भी कहते हैं। ठीक है, तो असल मसला इसका ये है, मसला लॉ एंड ऑर्डर का है मेरे शहर का। ठीक है, मेरी प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर होगी। माजी में अगर हम पिछली हुकूमत में चले जाएं, जब हमारे पास था ये महकमा होम का, तो ये हाल नहीं था। हम ओन करते हैं इस शहर को। यहाँ कोई भी जबान बोलने वाला कोई भी शख्स का इंतकाल हो जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए, तो अफसोस होता है, आज भी अफसोस होता है। हम उस पर काम करते थे, हम थाने पे जाते थे, किसने किया क्या किया, तो पकड़ धकड़ थी, मगर हम पकड़ते थे उनको। आज मादर पिदर आजाद, कवर मिलता है उनको, प्रोटेक्शन मिलती है। सर, जरा हम ऊपर की तरफ भी चलते हैं, और कौन सा ऊपर? आप नहीं जाओ, मैं नहीं जा रहा। हाँ, ये ऊपर जाने वाली बात है, उसी से सवाल भी आ गया है ना कि इस इलेक्शन के हवाले से ये बात की जा रही है कि एएनपी हो, पीपल्स पार्टी हो या एमक्यूएम हो, इनसे जरा दूर रहें। तहरीक तालिबान की धमकियां हैं, और उस वजह से लोग डरते हैं कि अगर आपके करीब रहेंगे तो ऊपर जाने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इस इलेक्शन की कैंपेन फिर कैसे चलाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी, लोगों को क्या एडवाइस करते हैं आप? जहां तक कैंपेन का ताल्लुक है और खौफ का ताल्लुक है, उस खौफ में ये कौम नहीं मुश्किल निकल चुके हैं। यहाँ ऑपरेशंस देखे हैं इन्होंने जनाजे उठाए हैं, यहाँ की खवातीन ने जनाजे उठाए हैं। ठीक है, ये वक्त भी था कि लोग नहीं थे, मर्द नहीं थे, खवातीन जनाजे लेके जाया करती थी, बच्चों ने जेलें काटी हैं, मार खाई है। तो हम एक तालिबान या किसी कालेदम तंजीम के दहशतगर्दों से घबराने वाले लोग नहीं हैं। हम कैंपेन भी चलाएंगे और इंशाल्लाह इनको हम रोकेंगे भी। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। आप लोगों के साथ घुल मिल जाएं, हम लोगों को ये बता दें कि इस तरीके से मुख्तलिफ लोगों के पास हम जाते रहेंगे, मुख्तलिफ एमपीएस, मुख्तलिफ एमएनएस, हर हल्के में जाएंगे कराची के, और उन लोगों से पूछेंगे कि उन्होंने अपने हल्के में क्या काम किया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफिज।